تاریخ کے کچھ کردار ایسے ہیں جنہیں انگریزوں نے نوازا۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ برصغیر کی آزادی کی تاریخ صرف بہادری، قربانی اور شہادت کی داستان نہیں، بلکہ اس میں مفاد، وفاداری کی خرید و فروخت، انگریز سرکار کی خوشنودی اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کی کہانیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ انگریز صرف توپ، بندوق اور فوج کے ذریعے ہندوستان پر قابض نہیں رہے، بلکہ انہیں ایسے مقامی لوگ بھی ملتے رہے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کی حکومت کو مضبوط کرتے تھے اور بدلے میں خطابات، زمینیں، ٹھیکے، مراعات اور سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آزادی کی تاریخ میں صرف شہیدوں اور مجاہدوں کے خاندانوں کو یاد کیا جائے گا، یا ان لوگوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے جنہوں نے نوآبادیاتی یعنی کلونیل اقتدار کا ساتھ دیا؟ آج کی کہانی پاکستان یا بھارت میں کسی ایک خاندان کو نشانہ بنانے کی نہیں، یہ اس پورے کلونیل سسٹم کو سمجھنے کی کوشش ہے جس نے مقامی اشرافیہ کے ایک حصے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ انگریز اکیلے ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ برطانوی راج کی سب سے بڑی طاقت صرف برطانوی فوج نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک پورا مقامی انتظامی، جاگیردارانہ، تجارتی اور سیاسی ڈھانچہ بھی موجود تھا۔ ایسے لوگ تھے جنہیں رائے بہادر، خان بہادر، دیوان بہادر جیسے خطابات ملتے تھے۔ کسی کو زمین ملی، کسی کو سرکاری ٹھیکے، کسی کو جاگیر، کسی کو کاروباری مواقع اور کسی کو دربار میں عزت، خلت۔ یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جس نے انگریز سرکار کے تحت ملازمت کی، لازماً غدار نہیں تھا۔ کلونیل دور میں لاکھوں ہندوستانی سرکاری ملازمتوں، فوج، انتظامیہ میں تھے۔ اصل سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی شخص اپنے مفاد کے لیے آزادی کی تحریک، سیاسی مخالفین یا اپنے ہی معاشرے کے خلاف کلونیل ریاست کا فعال مددگار بن جائے، اور ایسی مثالیں واقعی موجود ہیں۔ بھگت سنگھ کے خلاف شوبھا سنگھ کی گواہی، دہلی کی نئی تعمیر ہونے والی لوٹینیئرز، دہلی کے اہم معماروں میں ایک نام سر شوبھا سنگھ کا بھی تھا۔ وہ 1929 کے مرکزی اسمبلی بم کیس میں ایک اہم چشم دید گواہ کے طور پر سامنے آئے۔ شوبھا سنگھ نے بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت کو اسمبلی کی گیلری میں دیکھا تھا اور پولیس کو ان کی شناخت میں مدد دی۔ لیکن یہاں تاریخ کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شوبھا سنگھ کی گواہی نے بھگت سنگھ کو پھانسی دلوائی۔ یہ درست نہیں۔ بھگت سنگھ کو جس مقدمے میں پھانسی ہوئی وہ لاہور سازش کیس تھا، جس کا تعلق پولیس افسر جان پی سانڈرز کے قتل سے تھا۔ اسمبلی بم کیس میں بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ یہ فرق بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ شوبھا سنگھ نے اسمبلی بم کیس میں استغاثہ کے لیے گواہی دی، اور برطانوی حکومت کے ساتھ اس کا تعلق محض اتفاقی نہیں تھا۔ اس کے خاندان کو دہلی کی تعمیراتی سرگرمیوں اور نوآبادیاتی حکومت کے ساتھ کاروباری رابطوں سے فائدہ ہوا، جبکہ بعد میں شوبھا سنگھ کو برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب بھی ملا۔ یعنی کہانی سادہ نہیں۔ ایک طرف بھگت سنگھ تختہ دار کی طرف جا رہے تھے اور دوسری طرف اسی شہر میں کچھ لوگ برطانوی اقتدار کے ساتھ اپنی مستقبل کی تعمیر کر رہے تھے۔ کنج بہاری تھاپر، وفاداری کی قیمت۔ اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ کردار کی طرف۔ کنج بہاری تھاپر وہ لاہور کی ایک بااثر کاروباری اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں دیوان بہادر کے خطاب سے نوازے گئے۔ جلیانوالہ باغ کے سانحے کے بعد
पंजाब में बरतानवी हुकूमत की हमायत करने वाले बाज़ मकामी बासर अफराद का जिक्र तारीख में मिलता है। कुंज बिहारी थापर इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने माइकल ओडायर के लिए कायम किए गए फंड में 1,75,000 रुपये की मजमूई अतिया दिया। मुख्तलिफ तारीखी तहरीरों के मुताबिक ये रकम इनके अलावा उमर हयात खान, चौधरी गजन सिंह और राय बहादुर लाल चंद वगैरह ने जमा की थी। यहाँ भी एक तसहीह ज़रूरी है, ये रकम सिर्फ कुंज बिहारी थापर की ज़ाती रकम नहीं थी, मुख्तलिफ अफराद का मजमूई अतिया था। लेकिन इनकी बरतानवी हुकूमत से वफादारी का एक और वाज़ेह सबूत ये है कि इन्हें 1920 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, 1919 में अमृतसर में हिंदुस्तानी शहरियों पर गोलियां चलती हैं और इसी कॉलोनियल निज़ाम के हामी बाज़ मकामी अशराफिया इन हुकाम के लिए माली हमायत का इजहार करते हैं। यही नौआबादियाती या कॉलोनियल सियासत की कम्प्लेक्स पोजीशन है। लेकिन असल कहानी जलियांवाला बाग है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जनरल रेजिनाल्ड डायर ने निहत्ते इज्तिमा पर फायरिंग का हुक्म दिया। इस सानहे के बाद बरतानवी हुकूमत के लिए अंदर भी डायर के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद हुई, लेकिन हिंदुस्तानी माशरे के बासर अफराद ने इसके बरक्स बरतानवी इक़्तिदार की हमायत की। और यहाँ एक इंतहाई अहम फ़र्क है, जनरल डायर और माइकल ओडायर एक ही शख्स नहीं थे। डायर ने जलियांवाला बाग में फायरिंग का हुक्म दिया था, जबकि माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर था और इसने मजमूई कॉलोनियल पॉलिसी की हमायत की थी। इसी माइकल ओडायर ने 1940 में उधम सिंह ने लंदन में इसे कत्ल किया। यानी जलियांवाला बाग का ज़ख्म 2 दहाइयों बाद भी जिंदा था। चमनलाल स्टीलवाद तारीख का एक पेचीदा किरदार। अब इसकी तरफ आते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर अक्सर एक ख़ास अंदाज में पेश किया जाता है। सर चमनलाल हरीलाल स्टीलवाद वो मुमताज़ हिंदुस्तानी वकील और कानूनदान थे और जलियांवाला बाग की तहकीकात करने वाले हंटर कमीशन के हिंदुस्तानी अरकान में शामिल थे। लेकिन यहाँ फिर एक तारीखी गलती दुरुस्त करना ज़रूरी है। ये कहना कि स्टीलवाद ने हंटर कमीशन में माइकल ओडायर को क्लीन चिट दे दी, दुरुस्त तस्वीर नहीं। हंटर कमीशन बुनियादी तौर पर पंजाब के वाक़यात और बरतानवी इंतज़ामिया के इक़दामात की तहकीकात कर रहा था और इसने जनरल डायर से भी सख्त सवालात किए। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक चमनलाल स्टीलवाद ने खुद जनरल डायर से जिरह की और ये सवाल भी उठाया कि अगर बख्तरबंद गाड़ियाँ जलियांवाला बाग के अंदर पहुँच सकती हैं तो क्या वो मशीन गन्ने इस्तेमाल करते। डायर ने जवाब दिया कि गालबन वो ऐसा करता। यानी स्टीलवाद का किरदार महज बरतानवी हुकूमत का वकील करार देना तारीखी पेचीदगी को ख़त्म कर देता है। तारीख में किरदारों को नारों से नहीं, असल रिकॉर्ड से जांचना चाहिए। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद, अब इस कहानी का एक और जज्बाती दावा। सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की वालिदा को कांग्रेस के बाज़ लोगों ने गद्दार की मां करार दिया और वो शाहजहांपुर की सड़कों पर भीख मांगते हुए वफात पा गई। मज़ीद ये दावा भी गर्दिश करता है कि नेहरू ने चंद्रशेखर आज़ाद को मरवा देने की साजिश की। लेकिन यहाँ भी एहतियात ज़रूरी है। ऐसे दावों के लिए मजबूत काबिल एतमाद तारीख़ी सबूत दरकार होते हैं और मुझे जो सबूत दस्तयाब हुए मोतबर ज़राए में इन दावों की ऐसी तस्दीक नहीं मिली जिस बुनियाद पर इन्हें हकीकत के तौर पर पेश किया जाए। यही सहाफ़त और तारीख़ नवीसी का बुनियादी उसूल है।